स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। अज पूरी दुनिया दी नज़रां ओलंपिक्स ते लगियां हुई ने कि किहड़ा मुल्क कित्थे खड़ा है, किहड़ा मुल्क किन्ने मैडल ते किन्ने तगमे लैके जाएगा। अजिहे दे विच ही साडे भारत दी नज़रां भी लगियां हुई ने कि ओलंपिक्स दे विचों साडे कोल किन्ने क मैडल आणगे। और खास गल यह है कि हॉकी तो बहुत सारियां उम्मीदां ने इस वार पूरे भारत वासियों नूं, भावें मर्दां दी हॉकी होवे भावें औरतां दी हॉकी होवे। इस वार बड़ियां आसां ते उम्मीदां ने इन्हां हॉकी खिडारियों तो, होण भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास सिरजिया इन्हां खिडारियों ने। भावें मर्द हॉकी टीम होवे भावें औरत हॉकी टीम होवे, भावें एथलैटिक्स होण भावें डिस्कस थ्रो होवे, हर सैक्टर दे विच हर खेतर दे विच साडे खिडारी वधिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने। अजे दे विच किन्नियां कु आसां ने, अगे आने वाले मैचेस किदां दे रहणगे ये समझना बड़ा जरूरी है। और जदों 40-40 साल दे रिकॉर्ड टुटण तो वाकई आसां ते उम्मीदां बन जांदियां ने कि हुण सानूं आस है कि वो जिहड़ा सोका सीगा पिछले लंबे समय का, वो सोका शायद हुण पूरा हो जाएगा। इस मुद्दे ते अज गलबात करांगे, चर्चा करांगे आने वाले दिनों दे विच की कुछ खास रहण वाला है। हुण तक जो प्रदर्शन रहा भारत दा ओलंपिक्स दे विच, वो किदां दा रहा, पंजाबियों का प्रदर्शन किदां दा रहा, ये सारियां गल्लां करांगे। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। प्रभजोत सिंह जी सीनियर स्पोर्ट्स पत्रकार ने, इन्होंने लंबा समा ताउम्र कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं। ओलंपिक्स से बहुत ज़्यादा इन्हों की पकड़ है। जल्दी ही किताब भी दर्शकों के रूबरू करनगे, ओलंपिक्स के उत्ते किताब भी लिख रहे हैं। नवदीप गिल साहब साडे नाल मौजूद ने, खेड लिखारी ने, इन्हों के आर्टिकल्स लगातार अखबारों के छपते रहते हैं। एक नौजवान खेड लिखारी ने जिन्हों की लंबे समय तो पकड़ रही है इन्होंने सारे मुद्दों पर। सुरिंदर सोढी साहब मौजूद ने, मॉस्को ओलंपियन ने, 1980 के हॉकी के जादूगर ने। इन्हों बेहतर पता होएगा कि अगे की प्लान करना चाहिए, किदां दा हुण तक प्रदर्शन रहा। बहुत बहुत स्वागत है सोढी साहब तुहाडा भी। और साडे नाल जुगनू शर्मा मौजूद ने, कमलप्रीत कौर के परिवार के नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोल ही ने डिस्कस थ्रो खिडारन कमलप्रीत, जिसने कमाल किया, जिसने इतिहास सर्जिया, इस इन्हां सारे मुद्दों पर चर्चा करांगे। सब तो पहला नज़र साडी रहेगी कि हॉकी दे विच जो प्रदर्शन होया है वो बहुत ही बाकमाल होया। शुरुआत प्रभजोत सिंह होरां तो करते हैं। प्रभजोत जी, जिस तरह असी तुसी लंबे समय तो हॉकी नूं कवर करते आए हो, खुद भी हॉकी के खिडारी रहे हो तुसी, मैं थोड़े तो जानना चाहना कि ये एक अचंभा है कि भावें मर्द हॉकी टीम होवे या औरत हॉकी टीम होवे, या तुहानूं विश्वास सी कि इस बार कुछ बेहतर ते कुछ वखरा होवेगा? देखो हरप्रीत, इस बार उम्मीद तो बहुत सी, बिकॉज जे तुसी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस भारतीय टीम देखो, औरतों की टीम की देखो या मर्दों की टीम देखो, तो लगातार सुधार आ रहा सी, इंप्रूवमेंट आ रही सी। और टीम अपनी रैंकिंग 8वें तो मर्दों की टीम साढ़े 4थे रैंक पर पहुँच गई सी, इदा ही औरतों की टीम भी 10वें रैंक पर पहुँच गई सी। सो एक जिहड़ा रैगूलर इंप्रूवमेंट हो रही सी, एक कंसिस्टेंसी का लैवल बनता जा रहा सी, वो काफ़ी उत्साहित करने वाला सी। ते जे इस साल दे तां असीं कोई ज़्यादा मैच नहीं खेल सके बिकॉज ऑफ कोविड, जिहड़ा पेंडेमिक चल रहा सी। पिछले साल दे जिहड़े कुछ मैच असीं FIH प्रो लीग दे खेले, उहदे विच भी बेल्जियम दे अगेंस्ट, आस्ट्रेलिया दे अगेंस्ट या हॉलैंड दे अगेंस्ट इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत चंगी सी। मर्दों के वर्ग विच भी, औरतों के वर्ग विच कोई ज़्यादा मैच नहीं खेले, पर औरतों की टीम एक लगातार इंप्रूवमेंट शो कर रही सी। सो उम्मीद बहुत सी कि इस ओलंपिक्स विच एटलीस्ट टीमां क्वार्टर फाइनल तक क्वालीफाई कर जाए, बिकॉज पिछली बारी असी क्वार्टर फाइनल लिए क्वालीफाई कर गए सी रियो ओलंपिक्स विच, परंतु उत्थे असी बेल्जियम तो क्वार्टर फाइनल हार गए सी। और औरतों की टीम कोई भी मैच नहीं जीती सी रियो विच, सारे मैच हार गई सी, तो 12वें नंबर पर आई सी। सो उस तो बाद ये उम्मीद करना कि टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुँचेगी, ये एक बहुत हॉकी के हिसाब नाल जिन्ना हॉकी का कंपीटीशन है, जिन्हें टीमां बराबरी ते पहुँच गई ने, बहुत टफ लगता सी। परंतु कुड़ियां ने पहले 3 मैच हारन के बावजूद जिहड़े 2 मैच पूल ते जिते ने, तो उस तो बाद अज क्वार्टर फाइनल विच एक शक्तिशाली आस्ट्रेलिया टीम नूं हराया। इहने दोबारा उम्मीदां उत्तेजित कीतियां ने, ते हॉकी दे खेमे विच बहुत खुशी है कि भारतीय हॉकी की एक तरीके नाल ये रिवाइवल हुई है। मैन विच कल भारत ने ग्रेट ब्रिटेन हराता सी, औरतों के वर्ग विच अज भारत ने आस्ट्रेलिया नूं हरा दिता। सो एक रिवाइवल है हॉकी की, बिकॉज असीं कदे कहंदे सी साडी हॉकी च सरदारी है, पर वो सरदारी असीं कहंदे रहिंदे सी। हर बारी जो टीम ओलंपिक जाती सी तो कह दिंदे सी शायद एतकी क्वालीफाई कर जाइए सैमीफाइनल ली, शायद क्वालीफाई कर जाइए, लेकिन अल्टीमेटली 41 साल के वक्फे बाद असीं मैडल राउंड पहुंचे हैं। बेशक मास्को विच सैमीफाइनल राउंड तो नहीं सी, सोडी साहब दसणगे तुहानूं,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਲ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਿਸੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਔਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ, 41 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਕਾ ਤੋੜਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 41 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਕਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਚ 15 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, 1972 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1976 ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਸ ਤੇ ਹਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1980 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਚ 골ਡ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਖਰੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। 2000 ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਚ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਚ ਅਸੀਂ 2-1 ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਵਾਇਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਆ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟਫਨੈਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 6 ਮਿੰਟ 10 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਨੂੰ 3-1 ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਿੰਘ 16 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਿੰਘ 57 ਮਿੰਟ ਤੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ।
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਿਬਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ 10-10 ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਗ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲੈਂਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਜਿਸਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, 13 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ 1 ਗੋਲ ਤੇ ਹਾਰੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਿਕ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ, ਜੁਗਨੂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਸਵਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਫ ਇਹ ਫਾਈਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਟੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੇਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ FH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ, ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕਰ ਹੈ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਸੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਖੇਲਣਗੇ। ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਰੰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੁਗਨੂ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਾਊਡ ਦਿਖਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਚ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਗੇਮ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰੋ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਰਗੜ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਖੀ ਤਿਆਗੀ ਮੈਡਮ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੀ ਵੀ 올림픽 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੁਗਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, PV ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਆ, PV ਸਿੰਧੂ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਆ, ਮੈਡਲ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈ ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਊਗੀ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰੇ ਲੈਚ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ 'ਚ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੋ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੋ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ, ਉਸ ਮੈਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਖੇਡੋ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ?
ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ 골ਡਨ ਸਲੈਮ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਕੋਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਇਸਨੇ 3 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਟਲੀ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਚ ਤੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹਾਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵੀ 3-1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 4 ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਟੌਪ 4 ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਦੀ 올림픽 ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆਗਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-2 ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੇ ਫਲਿੱਕ ਲਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੌਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲਾ ਮੈਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੈਮਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਟੈਮਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਉੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਤੱਕ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪੱਕਾ ਆ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਆ 120 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 80 ਮਰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 올림픽 ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੇਲੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਥਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 61.62 ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਥਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ 63.70 ਰਿਹਾ, ਫੋਰਥ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੇਵਾਂ 61.37 ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਵਾਂ 61.37 ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਾਉਲ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਸਲਿਆ 2 ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਵੈਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਰੁਕਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2-3 ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਸਲ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਿੰਗ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਲਓ, ਸਲਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਜੁਗਨੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੁਗਨੂ, ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਿਆ, ਟਰੈਕ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਗਮੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਡਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 3-4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ, 3-4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ NIS ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉੱਥੇ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਥਰੋ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ
ਤੀਸਰੀ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਮੀਟਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਥਰੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਥਰੋ 'ਚ ਉਸਨੇ 7ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਾਡੀ weight ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਰੋ ਸਿੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥਰੋ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਥਰੋਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ 올림픽 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਥਰੋਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੈਦਰ ਦਾ। ਵੈਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਟੋਕੀਓ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 올림픽ਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 110 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਕੱਛਾ ਬਨੈਣ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ 2000 ਸਿਡਨੀ 올림픽ਸ 'ਚ KM ਬੀਨਾਮੋਲ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਥਰੋ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਰਾਖੀ ਤਿਆਗੀ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਰੋਇੰਗ ਕੋਚ ਸਾਡੇ MS ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਖੀ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਤਿਆਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਇਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਗਾ। ਇਹ 올림픽 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਬਾਊਂਡ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਿਬਾਊਂਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਬਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੀਜਨ ਆ। ਔਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨੇ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਸੇਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੱਲ ਖੇਡੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲਡ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 100% ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਡਿਫੈਂਡਰਸ, ਸਾਡੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕਰ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੰਘ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50% ਮੈਨ ਤੇ 50% ਵੂਮਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ 2024 ਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ IOC ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 50% ਮੈਨ ਤੇ 50% ਵੂਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ IOC ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਪਿਓਂਗਚੈਂਗ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹ 'ਚ 90% ਮੈਡਲ 90% ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 12 ਦੇ 12 ਮੈਡਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਕੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ। 1983 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। 1996 ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿੰਡਰ ਪੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ 2000 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ 2000 ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਜਦੋਂ 2008 ਬੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਗਈ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ 3 ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਫਿਰ 2 ਮੈਡਲ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਚਾਨੂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਕਰਨਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਨੂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਰਧਨ ਠੌਰ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨ ਨਰੰਗ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। 3 ਮੈਡਲ ਟੋਕੀਓ 'ਚ, 2 ਮੈਡਲ ਸਾਡੇ ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ 2 ਮੈਡਲ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਉਹ ਖਿਡਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਲੇ ਦੌੜ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਿਕਸ ਡਬਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਦਾ, ਅੱਜ ਚਾਨੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਗਰਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬਾਕਸਰ, ਵਿਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖਰਾਬ, ਖੇਡੋਗੇ ਕੂਲੋਗੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਸਵਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।